ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਡਾਕਟਰ ਐਮ ਐਚ ਬਾਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡ ਦੀ 34ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ मोहतरमा अफजल तौसीफ साहबा ने। तो कहानी का नाम है लहू पिचियां बतखां। तो लो फिर कहानी शुरू करने कि बड़े दिनों की गल है, साडा एक घर हुंदा सी। वो घर एक पिंड विच सी। पिंड तो हजे भी हैगा, पर वो घर बहुत पहला अपनी थां तो मिट गया सी, पर कुछ लोगों के दिलों में रह गया। ਹੁਣ ਤਾਂ बस एक मेरा दिल बाकी बचिया, जिहदे विच उस घर के कई नक्शे उस तरह पे हुए हैं। एक नक्शे विच चुबारियां वाला मकान है, वड्डा सारा दलान है, बहुते सारे लोग ही ने, मेरे ताए चाचे, दादी दादा, बड़ियां सोहणियां मेरे ताए दियां धीआं, निक्के न्याणे ते एक मेरे वर्गी झाटो जही कुड़ी। होर बथेरियां शैवां हुण ताईं उस तरह अपनी अपनी थां ते पईयां मैनूं दिसदियां। दादी का चरखा तो लस्सी की चाटी दलान में ही रहिंदी। विचकार करके एक चौरस थमला सी, जो कोई बाहरों आउंदा थमले दे नाल टासना ला के बह जांदा। किसी ने लुकना हुंदा ते थमले दे दूजे पासे जा लुकदा। इसे दलान में खबरे 7 दरवाजे खुलदे सी। दोही पासी वेड़े, कई निक्के वड्डे अंदर। एक दरवाजे नालों पौड़ियां चढ़ के उपर नूं चलियां जांदियां। सियाल महीने दोपहर वेले बाहरले वेड़े एक रोयले विच दुध कढ़दा। चुल ते सोने रंग दियां मकई दियां रोटियां पकदियां। इसे वेड़े विच एक भारी जामन खड़ी सी। बरसातां विच वाह जम्मू खुले दिल बरसाउंदी। तत्तियां दोपहरां नूं उहदे टाहणां ते रात उत्ते बहिंदे गल्लां करी जांदे। हरे पत्तियां विच टिकिया हरा पंछी अपनी रत्ती गानी करके वखरा पछाणिया जांदा। इस घर के कई अंदरां विच वड्डे वड्डे बहुते सारे संदूक पए हुए सी। अज उस तरह के संदूक किते भी वेखे नहीं जा सकते। मैनूं तां वो निक्के निक्के मकानां वर्गे लगदे सी। वोटी का सारा दाज, भांडे, कपड़े, बिस्तर, विछाउणे, पखियां, टूंबां, सबो कुछ अंदर समो जांदा। साडे घर विच अजे कई संदूक अपनी अपनी कहानी का जंदरा मूँह नूं मार के बैठे सन। मैनूं अज भी दिसदे ने। सब तो निक्का काला संदूक मेरी परदादी का सी। मेरे दादे की माँ का दाज इसे संदूक में आया होना। ये नाल पिया जरा को वड्डा संदूक मेरी दादी का सी। नाल दे कमरे में 3 होर संदूक इक्को जिहे नाल नाल रखे हुए मेरियां ताईयां दे सन। पर सब तो वड्डा ते वखरा दिसन वाला संदली रंग का टूटियां वाला संदूक मेरी बीजी का सी। इसे संदूक विच निम्मियां रजाइयां ते झालरां वाले सराणियां सने कोतर 100 जोड़े कपड़ियां दे उस तरह पिया सी। मैनूं पता नहीं कांसी दे कटोरे किंदे दाज विच आए ते दुध वाले गड़वे किहड़ी भागवान लैके आई। आहो 4 वड्डे वड्डे गड़वे सवेर शाम हवेली जांदे। बूरियां कालियां दे दुध नाल भरे हुए घर आउंदे। खल वड़ेवें खाण वालियां मझां आप तां हवेली रहिंदियां सी। 4 गलियां छड्ड के साडी हवेली बड़े पसार वाली सी। उत्थे बड़ा कुछ सी, बड़ा कुछ जो खेतां विचों आउंदा, बड़ा कुछ जो घर नूं आउंदा, बड़ा कुछ जो घरों जांदा। असीं आप किसे किसे दिन हवेली जांदे। घर दे लोग, औरतां, बच्चे सारे रल के जांदे उस दुनिया विच जिथे घर दे आदमी रहिंदे सी। इसे तरह की तकसीम सीगी। आदमी रोटी खाण लई घर आउंदे, मक्खन दे पेड़े, दही दे कटोरे खांदे पींदे। औरतां नूं दबका झिड़का मारदे झट घड़ी गुजार के हवेली परत जांदे। हवेली की गल असीं अगे करांगे। अजे ताईं घर की एक कोठड़ी रहिंदी है, रहिंदा तो एक चुबारा भी है। वो कोठड़ी जिहदे विच सोने दीयां इट्टां, चांदी दे रुपये दबे हुए सी। बहण नूं पिछले तो भी पिछे कमरे के पिछे एक हनेरी घुप कोठड़ी सीगी। उहदा इक्को दरवाज़ा संदूकां वाले कमरे में खुलदा भी तो बंद ही हुंदा।
ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲਾਲਟਨ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤਾਈ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਤੋੜੀ 2 ਤਾਸਰ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਪਕੜੇ ਵਰਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਚਾਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਸਾਰ ਯਾਨੀ ਹਲਦੀ ਦੀ, ਵੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੁੜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕੋਰੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਤੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੂੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਡੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੱਝਾਂ, ਗਾਈਆਂ, ਬੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਾਮੇ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਗਾਈਆਂ ਰਿੰਗਦੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅੜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਟੇ ਦੇ ਪੇੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੱਟਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਪ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਪਗੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ, ਉਹ ਖਬਰੇ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਕਾਮੇ ਨੇ ਕੁੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਬਜ਼ ਕਾਈ ਪੱਤੇ, ਬਸੰਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੈਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਬ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਵੇਲਾ ਆਪੇ ਝੱਖੜ ਬਣ ਕੇ ਝੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੇਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸੰਤੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੂਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਨੀ ਆਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਵਰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਾਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤਲਾਅ ਵਰਗੇ ਛੱਪੜ, ਬਥੇਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਬੋਲਦੇ, ਕੁਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਆਲਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਛੱਪੜ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਬਤਖਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾੜਦੇ, ਧੂੰਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਂਹ ਸੱਪ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦੀ, ਪਰ ਸਵਿਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਖਬਰੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ 40 ਕਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਹਾਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਔਂਤਰੇ ਨਖੱਤਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਮਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਤਾਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਹੁਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਕੇ ਰੋਗਣ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਔਲਾਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਗਏ। ਤਾਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਦਬੀਰ ਨਾਲ ਕਬੂਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਹੁਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਵਾਰਸ। ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਪਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ। ਤਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ, ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਨਿਆਮਤ ਖਾਨ ਦਾ ਕੜਕਾ ਵਦੜਕਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੂਏ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਰਿਜ਼ਕ ਬਥੇਰਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਈਓ ਸ਼ਬੀਰ ਜੰਮਿਆ, ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ। ਤਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੇਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਜ਼ੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਤਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਦੋਸਤੀਆਂ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਈਦਾਂ ਦੀ। ਹਵੇਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਏ ਦਾ ਸਾਲ ਤਾਏ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੇਤਰ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪਲਸਤਰ ਲਪੇਟੀ ਲਾਚਾਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਘੇ। ਫਿਰ ਸਾਉਣ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਐਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਐਤਕਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਸਮਾਨੋਂ ਲਹੂ ਵਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲੀ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਏ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਬੀਜਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ। ਗੰਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ। ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਲਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵੇਲੇ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਆਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਵਸਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੂੰਆਂ ਕਿਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੁੜੀਏ ਤਾਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਤ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਝਿੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਰਾਮ ਰੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹਗੀਰ ਕੈਂਪ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਤਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਹੀਣੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਨਸੀਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰੂਮਮੇਟ ਸਗੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਸੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਏ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਏ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਤਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤਾਏ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਡੇ ਖਰਵੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੁਸਨ ਪਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖਬਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਖਬਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ।
एक दिन पहला वो आप चल के घर आया। इक्को एक दिन पहला वो वर्दी पाई ताए दे सामने हथ बन्नी खड़ा सी, पर मेरा ताया उहदी दरखास्त नूं अनसुणिया करके अपने दोस्त राम रखे की गल नूं पूरी तवज्जो दे रहा सी। तू फिकर ही ना कर चौधरी, पिंड वाले तेरे नाल ने, घर छड्ड के काहनूं जाना, थोड़े दिनों नूं हालात ठीक हो ही जाने ने। राम रखे की यह गल किसी भी गरीब गुरबे मुसलमान नूं ठीक ना लगी, पर सारे रजे पुजे राजपूतां दे दिल नूं चंगी लगी। सिखां हिंदुआं ते मुसलमानां दे उस रले मिले पिंड विच सदियां पिछों एक रात अजਿਹੀ भी आई जदों मुसलमान ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ, नंबरदारां ते होर कई खांदे पींदे घरां ने अपने लोकां दे नाल पनाहगीर कैंप जाण दी बजाय अपने पिंड रहण दा फैसला कीता। ओह रात बेअतबारी दी रात सी। ओही रात बेअतबारी दी रात सीगी। शिकारी शिकार ते निकले हुए सी। लाठियां, छवियां, बाले, कुहाड़ियां, गंडासे। बंदे वड्ढ दिओ, दौलत लुट लवो, कुड़ियां चुक लवो। मजहब ने आर्डर दिता, आज़ादी ने पास किया। वो साल 47 का महीना अगस्त का ते रात 14-15 की तारीख के विचाले वाली। सुनिया बड़ी काली रात सीगी। साढ़े सारे घर में पिछली कोठली वर्गा नेरा सी, पर अद्धी रात नूं कुकड़ां ने बांगां जरूर दित्तियां। मेरी ताई भी रोज़ नालों पहलों उठी। रोज़ियां का महीना सी। उन्हें अपनी जिंदगी का ते उस घर का आखिरी दीवा बालिया ते फिर एक चाटी का दुध रिड़कन तो पहलां अद्धा दही कढ़ के रख लिया। सरगी विच सारियां शैवां ताज़ियां होंदियां ने, मक्खन, दही ते लस्सी, कणक दीयां रोटियां। घर दीयां कुड़ियां जनानियां सारे रोज़े रखदियां, पर आदमी भावें सरगी जरूर खांदे, सगों सारा दिन कुछ भी ना खांदे, फिर भी रोज़ा ना रखते। खेतां ते लस्सी दे गड़वे चले जांदे, पर उस दिन कोई भी कामा लस्सी लैण वास्ते ना आया। उस रात पल वास्ते भी ताए दी अख ना लगी। उहदे अंदर बाहर भै नाल भरिया नेरा सी। पिंड संभली विच चुप चान ते सुत्ता पिया नेरा सी, पर चारे पासे अग्गां लगियां होईयां सी। लोकां दा जीवन सड़ रिहा सी। खबरे पंजाब दा इतिहास भी अज किसी नूं भी पता भी नहीं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की आज़ादी का असल मुल किन्ने भरिया। वो पंजाब सी। वो मेरा ताया नियामत खान सी, मेरी ताई, मेरी दादी, मेरियां भैणां, मेरे भरा सारे ही सी। उन्हां विचों एक 4 सालां दी काकी भी सी। नाजरा नां सी उहदा, मेरे ताए दी निक्की धी। पर उस रात जागण वाले कई होर भी सी। दिल्ली विच पंडित नेहरू जाग रहा सी। कराची विच जनाह नूं नींदर नहीं सी आई। उन्हां नूं बहुती रोशनी, बहुती खुशी ते बहुती कामयाबी की वजह नाल जागना पै रहा सी। फिर उन्हां अद्धी रात की सलामी भी तां लैनी सी। अद्धी रात की सलामी विच उन्हां दोहां ने ताए नूं याद ना रखिया। हालांकि ताया उन्हां नूं चंगा जाणदा सी। मेरा ताया आज़ादी नूं चंगा जाणदा सी। उहदा ख्याल सी आज़ादी नाल तरक्की होवेगी, पर आज़ादी के पहले दिन वो कल्ला छड्ड दिता गया। हुक्मरान अपनियां कमज़ोरियां की संगत विच दोपहरां वेले नालदियां दा मुंडा कंध टप के पौड़ियां चढ़िया। उहदे साह विच साह नहीं सी। उहदे साह विच साह नहीं सी रलदा पिया। भाई अपने पिंड विच भी जत्था आ गया। उन्हां कोल लिश्क दीयां छवियां ने ते तेल दे पीपे। अपनी हवेली तां अग ला छड्डी ने। ताए ने उहदी गल सुन के अपनी पलस्तर चढ़ी लत्त वल वेख्या, फिर अपनी जवान धी वल। पिछों उहदी निगाह निक्के पुत्तर ते पई ते बुढ़ड़ी मां ते। इन्हां दी नहीं ताए दियां बहुत सारियां कमज़ोरियां सामने दे चुबारे विच कंढे लाई बैठियां सी। अपने घर दीयां कुड़ियां, औरतां दे नाल चाचे जलाल दीयां धीआं भी उत्थे ही आ लगियां सन। ताए दे डुबदे दिल ने एक तीले नूं हत्थ जा पाया। की पता पिंड दियां विचों कोई आवे, कोई बचाण वाला होवे। ਉਹ जिन्हां ने कैंप जाण तो डकिया सी, हिफाजत का वादा किया सी, पर नहीं, दिन टल गया। कोई ना आया, किसी ना पुछया। ਉਹ वेला सी जदों थल्ले वाले दलान के भारे दरवाजे भन्ने गए। फिर बहुते सारे पैर पौड़ियां चढ़े। चबारे का बूहा एडा मजबूत नहीं सी। वो बहुत सारे सन, असला भी बहुत सारा। लश्करी जनून की हद मुक गई। गुरु नानक के मजहब वाले ने
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਏ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਾਕੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਰਮਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਏ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ, ਯੂ ਟੂ ਬੋਟਸ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖਬਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਨੌਕਰ ਜੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲੁਕ ਗਏ। ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੜਵੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਤਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਘਰ ਆਈਆਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਫੇਦ। ਪੂਰੀਆਂ 12 ਬਤਖਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, 4 ਗਲੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਵੇਲੀ ਅੱਪੜਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਛੁਪੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇਰ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਤਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਾ ਗਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਪਰੀ ਤੜਾ ਤੜਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਖੰਭ ਛੰਡਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਦਰ ਤਾਈਂ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਹੂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਫੇਦ ਬਤਖਾਂ ਡੱਬ ਖੜਬੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਲਹੂ ਦੇ ਡੱਬ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਾਂਗ ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲਹੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਤਾ ਲਾ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਈ ਦੀਆਂ ਬਤਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਪਾਣੀ